انسان خوش ہو تو دنیا کی ہر شے رنگین لگتی ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہو۔ چلو اس نے محبت کچھ تو نبھائی ہے، ایک ہاتھ پہ میرے نام کی مہندی لگائی ہے۔ جس میں آپ کا ذکر نہ ہو مجھے وہ دعا ادھوری لگتی ہے۔ مکر گئے ہیں وہ چاہتوں سے میری عادتوں کو بگاڑ کر۔ کبھی کبھار کسی کو معاف کر دینے سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جیسوں پر دکھ کے سائے ہوتے ہیں، پتھر بننے میں پھر دیر کہاں لگتی ہے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان لا حاصل دعا اور بے اعتبار محبت کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے راز رکھو گے تو ہی آباد رہو گے، اسے ملال نہیں اس سے گلا نہیں۔ کون کہتا ہے وقت بہت تیز گزرتا ہے، تم کبھی کسی کا انتظار کر کے تو دیکھو۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہے۔ بچھڑ کر جن سے تم خاموش بیٹھے ہو وہی چپ ہو گئے ہیں اب تمہاری بے بسی دیکھ کر۔ صرف مرے ہوئے لوگ نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ تم جو ہوتے تو بات اور تھی، اب کی بارش تو صرف پانی ہے۔ خوبصورتی فضول ہے اگر حیا نہ ہو، عمر کے تقاضوں میں ایک تماشا جوانی بھی ہے۔ کون تمہیں پھر میری طرح چاہے گا، کہاں ملتے ہیں بار بار دل سے چاہنے والے۔ جو تعلق اللہ کو منظور نہ ہو وہ آپ کب تک نبھائیں گے۔ کچھ عشق میں برباد تھے، کچھ ہجر نے تباہ کر ڈالا۔ منزل کو کیا خبر کہ سفر نے کیا کچھ چھینا ہے ہم سے۔ وہ ہے بادلوں میں چھپے چاند کی طرح، کبھی روبرو کبھی لاپتہ۔ وہ دل دکھا کر بھی صحیح اور ہم سب سہ کر بھی غلط۔ اکثر تقدیر میں اچھے لوگوں سے بچھڑنا لازم لکھا ہوتا ہے۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو جیت کر بھی رو پڑے گا، ہم ایسا تجھ سے ہاریں گے۔ دکھ ملا بھی تو وہاں ملا جہاں سکھ کی امید تھی۔ وہ ایک شخص جو لگے جان سے بھی پیارا، وقت تو دیتا ہے مگر خرائط کی طرح۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے اور میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ زخم جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ وہ شخص عام کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کی تاک راتوں کی دعا ہو۔ حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے۔ دل پریشان رہتا ہے ان کے لیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں جن کے لیے۔ کاش ان شاموں کی طرح دل بھی سکون پر ہوتا۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ پوشیدہ زخموں کے لیے سردیوں کا موسم اچھا نہیں ہوتا، اسے پا نہیں سکتے، اسے سوچ کر ہی خوش ہونا عشق ہے۔ اللہ کے ہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ نہیں ہے سنگ کوئی ہم سفر تو کیا ہوا، خاموشیاں ویرانیاں رسوائیاں تو ہیں۔ ٹوٹی دیوار کا سایہ بھی بہت ہوتا ہے، پاؤں جل جائیں اگر دھوپ میں چلتے چلتے۔ باتیں ختم ہو گئی، یادیں باقی ہیں۔ آزمائش تو پھر من پسند چیز سے شروع ہوتی ہے۔ تجھے اجاڑ کے ذرا ترس نہیں آیا، لوگ میری داستان سن کر روتے ہیں۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ اناؤں کے کھیل میں رشتوں کی ہار ہوگی اور پھر ایک دن میرے لیے ساری محبتیں خاک اٹھیں گی۔ دل اٹھ سا گیا ہے ان بدلتے لوگوں سے، ایک تیرے بغیر سرگٹ کی طرح ہم نے زندگی کی ہر خوشی جلا دی۔ کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے، ناراض ہمیشہ خوشیاں ہوتی ہیں۔
غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ کاش رابطے ختم کرنے سے محبت بھی ختم ہو جاتی۔ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ یا اللہ گواہ رہنا، میں نے آخری حد تک ایک درد کھٹایا تھا۔ پھر مختصر کر دی گفتگو اس نے، پھر اس کے رابطوں میں آ گیا کوئی اور۔ اب کون ہرا سکتا ہے مجھے، تو میرے دل کا آخری ڈر تھا۔ خاص تو وہ ہوتے ہیں جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں، خاص تو وہ ہوتے ہیں جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے پھر اس کا برا نہیں سوچا کرتے۔ زندگی میں اتنا سکون ہے کہ مر جانے کو دل کرتا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ حاصل اتنے ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ خوش مزاج لوگوں کو دل کی اداسی مار دیتی ہے۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کون کرے کسی سے وفا، دل کے دو حروف وہ بھی جدا جدا۔ میرا درد میرا ہی درد تھا، میں نے ہی اسے درد میں بتا کے دیکھا ہے۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ قابل اعتبار ہی اکثر قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ میں اپنے سینے میں جر رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں میں بجھ رہا ہوں۔ مرشد وقت لگے گا زخم بھرنے میں، مرشد آخری وار بہت گہرا تھا۔ کاش کہ ایک رابطہ ہی باقی رہتا، پھر تو کوئی بات دوبارہ کرتا۔ کاش کہ ایک رابطہ ہی باقی رہتا، پھر تو کوئی بات دوبارہ کرتا۔ یہ عارضی لوگ خوشیاں چھین لیتے ہیں، واحد یقین آخری امید اللہ تعالی۔ لڑائی ہار جانا مگر تربیت نہیں بھولنا، وقت آنے پر جواب دوں گا، لہجے سبھی کے یاد ہیں مجھے۔ زندگی سے بہت باطن ہے، کاش ایک بار مر گئے ہوتے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کرو۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا، حیرت بھی۔ رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ جانے اس شخص کو یہ کیسا ہنر آتا ہے، رات ہوتی ہے تو آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ خود سے آزاد کر رہا ہے مجھے، عشق برباد کر رہا ہے مجھے۔ انسان کے جذبات لاوارث ہو جائیں تو بڑی اذیت دیتے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ نہیں ملا وہ تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے تمہارا اس سے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتے ہو یا زیادہ۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہیں۔ اللہ کا منصوبہ آپ کے خوابوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو
जिसके दिल में तुमसे भी ज्यादा हो। जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, उस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। बेवकूफ़ बने रहो, तल्लाक़ात मजबूत रहेंगे। मीठे लहजों के लफ्ज़ों से ही तो लोग अक्सर जहर देते हैं। कल शाम सुनी गुफ्तगू मुनाफिकों की, कम वक्त लफ्ज़ों के बड़े मीठे होते हैं। आपके आसपास हर कोई आपका दोस्त नहीं है। जिल्लत की एक घड़ी को ज़माने भर की जिल्लत भी नहीं लुटा सकती। थामने वाला गिराने वाले से बड़ा है। समुद्रों को भी हैरत हुई डूबते वक्त, किसी को हमने मदद के लिए भी पुकारा नहीं। मुझसे ना हो सकेगी ज़माने की बंदगी, मकार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं हूँ। खुदा उन्हें भी आबाद रखे जो हमें बर्बाद करके खुश हैं। बचपन के खेल ख़त्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। काश ऐसी भी कोई हवा चले, कौन किसका है पता चले। कभी कभी तो तेरे अजनबी रवैये पर मैं ऐसा हंसता हूँ तो थक के रो पड़ता हूँ। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं, वफा करो तो रुलाते हैं। खुदा जब गुनाहों की सज़ा दुनिया में देने लगता है तो किसी ना कदरे की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। हमारे पास मोहब्बत परस्त दिल हैं, मगर हमारे पास मोहब्बत को कोई शख्स नहीं। वफाएं सीख लो, हमसे कहीं करनी न पड़ जाएं। एक दिल है कि बसा नहीं जाता हमसे, लोग सराहों को गुलजार बना देते हैं। नियत हलाल हो तो मोहब्बत हराम नहीं होती। मैंने मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने रब को अपने साथ मुखलिस पाया। न किसी का दिल मुझे चाहिए, न किसी के घर की तलाश है। मेरे दिल का हाल जो समझ सके, मुझे उस नज़र की तलाश है। अंजाम ने दुख दिया, वरना यादें तो बहुत प्यारी थी। इश्क वाहिद गुनाह है जो इबादत में डाल देता है। क्या तुमने ये जुल्म भी सहा है? गलत था कोई पर सही कहना पड़ा। कुछ न पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। अपने इरादों में मुखलिस रहो तुम, अल्लाह की मदद को हमेशा अपने साथ पाओगे। मैं खुदा के रूबरू तेरी वजह से रोया। तसव्वुर तो फिर तसव्वुर है, रब के एक इशारे पर हकीकतें बदल जाती हैं। किसी की आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से ज्यादा खतरनाक है। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है। जिंदगी होठ पे बिखरी मुस्कुराहट से बहुत मुख्तलिफ है। हाल दिल का उसे सुनाते हुए मैं रो पड़ा था मुस्कुराते हुए। जो छोड़ जाएं वो अपने नहीं होते, जाने वालों को लौटने की दुआएं नहीं करते। वो एक शख्स सुकून जैसा जो कभी मिला ही नहीं, तो बात समझ कर मेरी सुन तो दुनिया भी लेती है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो धक्का नहीं सहारा देता है। अगर जो मालूम हो फला वक्त कबूलियत का है, मैं सबसे पहले तुम्हें बोलने की दुआ मांगूं। जो कहा न जा सके वो ज्यादा तकलीफ दे होता है। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। यहाँ मतलब का खलूस है, यहाँ ज़रूरतों को सलाम है। मैं वहाँ तक अच्छा हूँ जब तक आपके मुताबिक हूँ। मैं वो शिकस्त हूँ जिसे हर कोई कबूल नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ खामोश हूँ मैं, कभी वहाँ सुनता मुझे। अब हर तकलीफ हंसा देती है, अब हर दिलासा रुला देता है। कोई भी शर्त नहीं थी मेरी मोहब्बत में, फिर भी अफसोस कि वो शख्स मुझे ना मिल पाया। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से बहुत मुख्तलिफ होती है। इंसान खात्मा बर्दाश्त कर लेता है, कमी नहीं। मैंने लोगों को अच्छा समझना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। बात होती तो हल निकलता, बात करना ही मसला था। किसी को गलत समझने से पहले
اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہیں خرابی آپ کے اندر تو نہیں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں، اور میرا خدا واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے تو خوش ہو جائے۔ بے وجہ خوش رہا کرو، وجہ اکثر مہنگی پڑتی ہے۔ اے دل بر نہ کر اعتبار، اے دل پھر نہ کر اعتبار، سنبھل جا، میٹھے ہیں لفظوں کے وار سمر جا۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ تیرے انتظار نے بشکا تھا یہ ہنر، میں بنا گھڑی لوگوں کو وقت بتاتا تھا۔ اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا رونا پسند آ گیا ہے۔ خود سے دل بھر جاتا ہے پر تجھ سے نہیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ کاچو ہوتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے اسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں
आधे रास्ते से पलटने की अजियत क्या है तुमने सोचा ही नहीं। हाथ छुड़ाने वाले इसे जाने की जल्दी हो उससे रोका नहीं करते। फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, गलत इंतखाब चेहरे की रौनक छीन लेता है। एक खूबसूरत दिल हजार चेहरों से बेहतर है। फिर ये हया भी ताहयात थोड़ी है। मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। फिर यूं हुआ कि सालों की मोहब्बत ने डस लिया और एक बाप की गुड़िया नफसियाती मरीज बन गई। इश्क तो सामने आंखों के मुकर जाता है और फिर रब के सिवा कोई अपना नहीं। दिल उठ सा गया है इन बदलते लोगों से। सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका अलग अलग होता है। अब मेहरबान ना हो कि ज़रूरत नहीं रही। इज्जत नफ्स भी बड़ी शाय है प्यारे। मुझे सब्र करना और तुम्हें कदर करना अब ये वक्त ही सिखाएगा। तो फिर क्या मिला लोगों से मुखलिस होकर। आखिर में सब बेजार हो ही जाते हैं। मैंने सब रास्तों को नापा है, तुमसे बस चांद तक की दूरी है। किसी की गलतियों को बेनकाब ना करो, खुदा बैठा है तुम हिसाब ना करो। टूटता है बिखरता है फिर भी इंसान तो इंसान है, उम्मीदें लगाए रखता है। कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी बीत गया। एक दुनिया बेटियों की भी होनी चाहिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नरम दिल लोग होने चाहिए। बर्दाश्त से बाहर बातें भी बर्दाश्त की होती हैं। ख्वाब ख्वाहिश और लोग जितने कम हो उतना ही अच्छा है। कभी फुर्सत मिली तो मिलेंगे खुद से भी, उड़ा देंगे एक शाम सब गमों को। यूं ही राहों में बैठे हैं साहिब, हमें किसी का इंतजार थोड़ी है। जाने वालों को रास्ता दें वास्ता नहीं, आइन मुमकिन है सभी से किनारा कर लो। अजान फजर ऐसा अलार्म है जो किस्मत वालों को ही जगाता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करो। जहां आपकी कदर ना हो वहां आपके लिए अजियत के सिवा कुछ नहीं होता। किसी बुजुर्ग से कहा कुछ नसीहत कर दें, फरमाया ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना करे। कामयाबी का सफर नमाज और कुरान के बगैर अधूरा है। अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बेशुमार रास्ते हैं। सब्र अल्लाह ताला पर यकीन की आखिरी हद है। मोहब्बतें पाक रखोगे तो अल्लाह कुन भी फरमाएगा। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से दोस्ती का मौका दिया हो। अल्लाह ताला का फजल हमेशा उनका ताक़ुब करता है जिनकी नीयतें हमेशा साफ होती हैं। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तहबीर कुन में बदल जाती है। और तुम्हारी आखिरी मंजिल अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। खुद से बढ़कर अपना कोई नहीं होता, इसलिए खुद से मोहब्बत करना सीखो। बेशक तुम्हारा रब बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। या अल्लाह हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमा दे। तो जिस चीज़ को भी अल्लाह के डर से छोड़ेगा अल्लाह तुझे उससे बेहतर अता करेगा। तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों तलब नहीं करते ताकि तुम पे रहम किया जाए, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद चाहते हैं। ये कैसी कशमकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में। मेरा रब तो वो है जो रूह की अजियत को भी जानता है। खुश नसीब तो वो लोग हैं जो रहते हैं दुआओं में उम्र भर। मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है। आपकी आधी खूबसूरती तो सिर्फ आपका इखलाक है। हम सब रहते एक ही दुनिया में हैं, लेकिन हम सब की दुनिया अलग है। इससे अल्लाह ने लिखा तुम्हारा है, वो फिर किसी और को कैसे मिल सकता है। कुछ हालात इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं।
یاد نہ آیا کرو نمازوں میں میرا سجدہ طویل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سات قیامت تک ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد قیامت ہی آ گئی۔ کر کے تعزیل حقوق الباب کی، حقوق اللہ نبھانے چلے ہیں لوگ۔ جب ہم کسی کو مکمل حاصل آ جاتے ہیں تو ہماری قدر کم ہو جاتی ہے۔ اب نہیں دیکھتا میں خواب کے، اب خواب خود دیکھنے آتے ہیں مجھے۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، دل کو تیری ہی تمنا، دل کو ہے تجھ ہی سے پیار۔ لا حاصل کے لیے حاصل کی نہ شکری کرو گے تو اللہ تم سے پھر کیسے راضی ہوگا۔ اذان غور سے سننے سے کافی ذہنی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جس دن ہر طرف خوف اللہ کا ہوگا اس دن یہ دنیا جنت سے کم نہ ہوگی۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اکیلے لڑنا، اکیلے چلنا، اکیلے جینا سیکھو۔ یہ دنیا کسی کی نہیں۔ چائے اور اخلاق جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے۔ یقین گہرا ہو تو انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ چھوڑ دو وضاحت، مختصر کرتے ہیں۔ مجبوریاں تب ہی آتی ہیں جب دل بھر جاتے ہیں۔ میں اپنے دکھ کہاں بانٹتی پھروں، میں اپنی چیزیں صرف اپنے پاس رکھتی ہوں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ مجھے وقتی محبت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا ساتھ جنت میں بھی چاہیے۔ جہل دنیا کے دلچسپ دھوکے، یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ سب ہی تو بدل گئے، اب اپنا بھی حق بنتا ہے۔ لو آج ہو گیا وہ کسی اور کا، یہ قیامت بھی آ گزری مجھ پہ۔ اور پھر آخر چھوڑ ہی گیا وہ جو کہتا تھا کون بدبخت تم کو چھوڑ سکتا ہے۔ پتا ہے میرا دل پھٹنے کے لائق تھا جب میں نے آخری لمحے اسے کہا خوش رہو، اور اس نے کہا مجھے تمہاری دعا بھی نہیں چاہیے، مجھے تو یہ اپنے بھی اپنے نہیں لگتے۔ یاد رہے گا وہ دور حیات، کتنا ترسے ہم ایک شخص کے لیے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھایا کرتے۔ وہ تہمت جو لگاتے ہیں مجھ پہ، میرے صبر کی مار کھائیں گے۔ میرے ارد گرد بہت سے ہیں اچھی باتیں کرنے والے منافق۔ راستوں میں کھو جانے کی منزلیں خوبصورت ہوا کرتی ہیں، دل پر الفاظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ جہنم بنا دیا ہے دنیا کو جنت کے طلبگاروں نے۔ رنگ بدلنا صرف آسمان کو جچتا ہے۔ میرا دل بھر گیا ہے خود سے، وہ فرشتے بھی برا لکھتے ہیں جنہیں کندھوں پر بٹھائے رکھا۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ مجھ سے ناواقف لوگ مجھے انا پرست کہتے ہیں۔ گزرتے گزرتے گزر ہی جائیں گے یارا، یہ دن نہ سہی چلو ہم ہی سہی۔ کون غیر بنے یار، کوئی یار بنے غیر۔ وقت نہیں گزرتا، ہم گزر جاتے ہیں۔ زندگی سیکھتے زندگی گزر گئی۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ بات جب انا پر آ پہنچی، میں نے محبت کو صدقہ سمجھ کے وار دیا۔ میں نے تو اس رات بھی مانگا اسے خدا سے، اس رات لوگ بشکش کی دعا مانگ رہے تھے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہ کوئی سمجھ سکا، نہ ہم کسی کو سمجھا پائے۔ کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں مگر ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ زندگی تجھ سے گلا نہیں کوئی، ہم کو ہم سا ملا نہیں کوئی۔ دل دکھانے والے ہمیشہ دل کے قریب ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اجنبی
मेरे अपने ही मुझे समझ न पाए कभी, मैं अपना हाल किसी अजनबी से क्या कहती। हजरत अली ने फरमाया, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा है, चुप रहना ही बेहतर है। बहुत बोल के देखा है मैंने, कुछ निगाहें मुंतजर हैं और किसी को फुर्सत ही नहीं। हम तुझे जी रहे हैं, तुझे बताए बगैर, तुझे सताए बगैर। तो मन चाहे मगर यार न मन, हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। जाने क्या हादसा गुजरा है दिल पे, दिल अब कहीं नहीं लगता। तुमसे शुरू हुआ तहज्जुद का ये सिलसिला, तुम ही से तो मिला मुझे रब का रास्ता। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइश है। शिद्दत इश्क के बावजूद तल्लक अब सिर्फ चुप का है। आओ न मिलकर ढूंढ लाएं कोई वजह फिर से एक होने की। हम तो वहां भी खामोश रहे जहां लोगों के लहजे उनके मुंह पर मारने थे। कोई भी आपके डिप्रेशन पर ध्यान नहीं देता। अगर आप लड़के हो तो किसी को इखलाक में शिकस्त देना जंग में शिकस्त देने से बड़ी जीत है। मैं ज़हनी आदी थी तुम्हारी, बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी। चलो फिर मरने तक जीने की अदाकारी करते हैं। हकीकी इश्क वही है जो हद में रहकर बेहद किया जाए। बदल गया मिजाज मेरा जो जाते हैं मैं उन्हें जाने देती हूँ। लफ्ज़ सोशल मीडिया, तशरीह झूठी मोहब्बतों का लंडा बाजार। वक्त अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजरे वही अच्छे थे। मैंने परखा है अपनी सियाह बख्ती को, मैं जिसे अपना कह दूं फिर वो मेरा नहीं रहता। मर्दानगी तो ये थी कि बिनते हवा ना रोती तेरी वजह से। लाहासिल की मोहब्बतें जिंदा दिल इंसानों को अदाकार बना देती हैं। इतना आसान नहीं मुझे पढ़ लेना, लफ्ज़ों की नहीं जज्बात की किताब हूँ मैं। गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह, ये बात अपनी जगह। इबादत और मोहब्बत में सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल मुनाफकत से पाक हो। जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, उन्हें समझाओ कि जीना कोई मजाक नहीं। इससे ज़्यादा अज़ियत का मकाम क्या होगा कि इंसान को खुद पर ही तरस आने लगे। उल्टी पड़ी है रेत पर सब कश्तियाँ मेरी, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल कर। मगर हम देर से समझे तेरे सारे फरेबों को। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, पकड़ पकड़ के लाता है उन लम्हों को जो अज़ियत देते हैं। गिलास उठाओ, उठा लिया, ज़मीन पर मारो, मार लिया। क्या गिलास टूट गया? हाँ, गिलास से बोलो सॉरी। गिलास जुड़ गया? नहीं, दिल भी नहीं जुड़ते। लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के शौकीन लोगों को अपनी ज़िंदगी भला आखिर डस्टबिन में गुजारनी पड़ती है। तुझे पढ़ने की फुर्सत ही ना मिली साकी, हम तेरे शहर में बिकते रहे किताबों की तरह। माफिया कभी भी ज़हनी बर्बादी का कुफारा नहीं होती यारा। और उसे गिला है कि मैं बोलता बहुत हूँ, शायद वो मेरे अंदर की वैरानी नहीं समझा। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। मैंने पढ़ी हैं हज़ार आशिकों की किताबें, किसी में नहीं लिखा मेरा यार मुझे मिला। हमसे बेहतर की तमन्ना तुम्हें लेकर डूबेगी। यहाँ हर शख्स खुदा बन जाता है जब किरदार पर गुनाह का सवाल होता है। बस सब्र आ जाता है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तुम राब्ते की बात करते हो, दिल से उतरे लोग हमारे यहाँ मर जाते हैं। याद आऊँगा तुझे ज़हन की हर मंजिल पर, सिर्फ सादा तो नहीं हूँ कि बुलाया जाऊँ। मर्द सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के लिए खुद को बदलता है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। खाली जेब वाला मर्द दुनिया की तमाम औरतों के लिए बदसूरत होता है। किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए।
लोगों को मिल रहे हैं शरीके हयात और हमें मिल रहे हैं लोग वाहयात। इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है। दिल का क्या करें साहिब, हम उन पर मर बैठे हैं। परेशान नहीं करते उन्हें हम आजकल, ये बात भी उन्हें परेशान करती है। पुरकश है अंदाज अपना, सादगी में भी शहजादी लगती हूँ मैं। बस इतनी कोशिश किया करो कि कोई आपकी वजह से अल्लाह के आगे ना रोए। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो पहला खामोशी का बनता है। हम सब किसी न किसी की अमानत होती हैं, कोशिश करें खयानत ना हो। दीजिए बद्दुआएं जी भर के साहिब, जितनी लिखी हैं गुजर और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच्चे नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। अक्सर सस्ते लोग हमें ज़िंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। गलतियाँ कीजिए मगर किसी के साथ गलत ना कीजिए। ताने ताने पे लिखा है रिश्तेदारों का नाम। सच्चे दोस्त की निशानी ये है कि वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। दर्द है या तेरी तलब, जो भी है मुसलसल है। न जाने आखिर इतना दर्द क्यों देती है ये दुनिया। हंसता हुआ इंसान भी दुआओं में मौत मांगता है। वक्त बदला, लोग भी बदले, जो नहीं बदले वो कुछ दोस्त थे। रूठे हुए शख्स को मनाया जाता है पर तुम तो बदल गए हो। एक दोस्त ही तो होता है जिसके मुखलिस होने से जिंदगी जन्नत जैसी लगती है। मोहब्बत मांग कर लेनी पड़े इस दुख को समझते हो। यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। खलूस का जलूस निकाल कर लोग कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। राब्ते सदा पहले जैसे नहीं रहते और मैंने ये होते हुए देखा है यारा। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और एक बहुत बड़ी हकीकत भी। ये दुनिया की भीड़ में हंस के जीना पड़ता है दोस्तों। ना किसी का दिल मुझे चाहिए, ना किसी के घर की तलाश है। मेरे दिल का हाल जो समझ सके, मुझे उस नज़र की तलाश है। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ हमेशा भरोसा मारता है। मार देते हैं कभी कभी खुद के ही इंतखाब। वो बेवफा नहीं थी, उसे बेटी होने का फर्ज भी निभाना था। मुख्तसर किए आपने राब्ते तो हमने भी दूरी मुनासिब समझी। किसी से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा जाए। बहुत अज़ियतनाक होता है किसी के पास वो देखना जो आपसे छीन लिया गया हो। सच कहा है किसी ने, मजबूरियां इंसान के असूल तोड़ देती हैं। ना पूछते हो ना सवाल करते हो, बस रूठते हो, कमाल करते हो। लोग बनाते गए, हम बनते गए, कभी मजाक कभी तमाशा। सुनो मैं भी तलाश में हूँ किसी अपने की, कोई तुम सा हो मगर किसी और का ना हो। हजारों सोचें उलझा देती हैं मगर एक सजदा सुलझा देता है सब। जब नए मिल जाएं तो पुराने कहाँ याद रहते हैं। अपनी जिंदगी जियो क्योंकि ना मुंह बंद होंगे ना जबाने। जाने क्या हादसा गुजरा है दिल पे, दिल अब कहीं भी नहीं लगता। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। इस दुनिया में एक कत्ल ऐसा भी है जिस पर जन्नत मिलना यकीनी है और वो है अपने नफ्स का कत्ल। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम क्यों नहीं देखते। वो एक शख्स जो मेरी कहानी नहीं समझा, मेरे अल्फाज मेरी ज़बानी नहीं समझा। मैंने खुदा से अपनी ज़ात के लिए सिर्फ सब्र मांगा है। मौत से पहले सुकून की उम्मीद मत करना। उम्र इतनी नहीं थी जितने सबक सीख लिए हमने। खामियां ढूंढोगे तो मिलेंगी ही, खुदा के बंदे हैं हम, फरिश्ते थोड़ी हैं। दुनिया राजी हो नहीं सकती, बंदा मुकदा मुकदा मुक जांदा। आंखें खुलें तो जाग उठें ख्वाहिशें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। उन लोगों को रिश्ते निभाने से कोई मतलब नहीं होता जिन्हें अपने मतलब से मतलब होता है। दोस्त बेशक कम हो
مگر ایسے ہوں جو لفظوں سے زیادہ خاموشی سمجھ لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں ہوتی بلکہ عقل مندی ہے۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ رات اپنی تھی، خیال اس کا تھا۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے۔ حال یہ ہے کہ بس رویا جائے، ملال یہ ہے کہ آخر کس کے لیے۔ زیادہ کی طلب حاصل کا لطف بھی چھین لیتی ہے۔ مل جائے تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ زندگی ہے یارا، تیرے چھوڑ جانے پہ میں کب رویا تھا۔ میں تو رویا تھا اپنی نادانیوں پر۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں۔ پھر ستائے ہوئے خدا کو حال دل ہم بچوں کی طرح سسک پڑے۔ میں یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ مر جانا ہے۔ حال یہ ہے کہ بس رویا جائے، ملال یہ ہے کہ آخر کس کے لیے یارا۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں یارا۔ موت بھی کم خوبصورت تو نہیں ہوتی ہوگی، جو بھی اس سے ملتا ہے زندگی چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں مگر ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ میرے نزدیک زندگی ہے۔ دوبارہ آنے پر ایسے کیسے اپنا لوں، جو ہفتہ چھوڑ سکتا ہے وہ بالکل چھوڑ سکتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ذمہ داریاں انسان کی جوانی کھا جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ جو آپ کو نظر انداز کرے اسے پہچاننے سے انکار کر دو۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرائے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے غالب۔ غصہ اور طوفان دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے پیار اندھا ہوتا ہے، اب یہ گاڑی پیسہ شکل سب دیکھتا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے تو لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ جس نے کہا چھوڑ دو تمہیں، اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے۔ لعنت بھیجو آج ہم پر صاحب، لعنت بھیجو آج ہم پہ صاحب، وقت گزاری کا ہم پہ الزام آیا ہے۔ ایک دنیا تھی مجھ سے اکتائی ہوئی، تم نے بھی چھوڑ دیا، اچھا کیا۔ اور میرا خدا واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ واہ، لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں لیکن تمہارا مقدر تم سے نہیں چھین سکتے۔ جو پاس رہ کر نہ سنور سکے وہ خلاف ہو کر کیا بگاڑ لیں گے۔ جب کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا تو وہ آپ کی ذات پر تہمت لگا دیتا ہے۔ ہزاروں باتیں خود سے کر لیتی ہوں، اب سب سے کھل کر بولنا چھوڑ دیا میں نے۔ جن دوستوں کی آج کمی ہے زندگی میں وہ اپنے درمیان تھے ابھی کل کی بات ہے۔ زندگی کیا ہے، تمناؤں کا گہرا پانی، کسی بازار سے جو مل جاتا اپنا بچپن خرید لاتے۔ پھر میں اس منزل کا مسافر ہوں جہاں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم یوں ہی راضی ہو تو میں نے بھی قربان اپنی عزیزوں پہ، جو ہے اس کی قدر کر لو۔ تاج محل لوگوں نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ ہمارے ساتھ بچپن سے ہی یہ ہوا ہے، پیسے جمع کیے تو کھلونوں کی قیمت ہی بڑھ گئی۔ لا حاصل کی جستجو میں مارے گئے ہم، مجھ سے اس بار ملو تو سمجھ جاؤ گے کیسا ہوتا ہے کسی کا پتھر ہونا۔ انتظار بتاتا ہے طلبگار کون ہے۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے
جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ شکوے اتنے ہیں کہ کتاب لکھ دوں، صبر اس قدر کہ الفاظ بھی نہ کہوں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ عقیدوں کا حساب بعد میں کر لیں گے، پہلے ثابت تو کرو کہ انسان ہیں ہم۔ درخت سے کسی سوکھے پتے کی مانند دل سے اترنے لگے ہیں لوگ۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، جو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ بے بسی کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا دیں، جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انجام نے دکھ دیا ہے، یادیں تو بہت پیاری تھیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی دھند کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ دکھاوے کی محبت، مطلب کی دوستیاں اور مطلب کے رشتوں سے تنہائی بہتر ہے۔ یک طرفہ جو نبھائی میں نے وہ محبت نہیں اذیت تھی۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے، لوگ باز نہیں آتے۔ اپنی عادت لگا کر لوگ کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ نہ بات کہی گئی نہ سنی گئی، بس فیصلہ سنایا گیا۔ بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہو یا کردار کی۔ آدھے راستے سے پلٹنے کی اذیت کیا ہے، تم نے سوچا ہی نہیں ہاتھ چھڑانے والے۔ کبھی تھک کے سو گئے ہم اور کبھی رات بھر نہ سوئے۔ سنی سنائی پر لشکر کشی سے بہتر تھا وہ دیکھ لیتا مجھ سے گفتگو کر کے۔ وقت کی رفتار میں کہاں کھو گئے ہم، کیوں اتنی جلدی بڑے ہو گئے ہم۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں، وہ جو خدا ہے نا وہ سب سنبھال لے گا۔ میں نے دنیا واری تھی تم پر، تم نے دنیا ہی وار دی مجھے۔ کچھ لوگ تحفے بھی کمال کے دیتے ہیں، اداسیاں، تنہائیاں، اذیتیں اور انتظار۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے، کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کے حسین رنگوں سے خوف آتا ہے، اے خدا مجھے تیرے بندوں سے خوف آتا ہے۔ کچی عمر میں عشق کی باتیں سن کر یار مجھے اس دور کے بچوں سے خوف آتا ہے۔ کوئی ہمارے کرب سے نہ خوش رہتا ہے، کوئی ہمارے جی پر صدقے واری ہے۔ میں اب ہر شخص سے اکتا چکا ہوں، فقط کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا۔ میں نے زندگی میں ہر وہ چیز کھوئی ہے جس کو پانے کی شدید ترین طلب کی۔ کھڑکیاں کھول رہا تھا کہ ہوا آئے گی، کیا خبر تھی کہ چراغوں کو نگل جائے گی۔ مجھ جو اس واسطے بارش نہیں اچھی لگتی، جب بھی آئے گی کوئی یاد اٹھا لائے گی۔ اپنوں سے ہی تو سیکھی ہے رنگ بازیاں، اداکاریاں، دغا بازیاں۔ تمہارے ساتھ رہنا ہے مگر ایسے نہیں رہنا۔ تمہیں اگر کچھ نہیں سننا، ہمیں بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ میرے ضبط کی حد تھی کہ میں خاموش اٹھ گیا، ورنہ کہاں تھا ممکن کسی بات کو سہنا۔
जैसी गुजर रही गनीमत है हम नशी, हम जिंदगी पे गौर की फुर्सत नहीं मुझे। देखता हूँ सब शक्लें, सुन रहा हूँ सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन चुका दूंगा। हमको समझने के लिए थोड़ा शऊर लाओ, ये तुम्हारे वाह वाह से आगे की बात है। लोग बदलते नहीं हैं गालिब, बेनकाब हो जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में हर इंसान मुझसे किसी न किसी बात का बदला लेने के लिए आता है। शुक्रिया दिल दुखाने का, पहले ये काम था जमाने का। शब गम कहाँ मुख्तसर थी, मुख्तसर तो बस ये जिंदगी है। हुस्न सूरत में नहीं, बातों और नज़र में होता है। ये भी अच्छा है तुम नहीं आए, आकर जाते और दुख होता। हमारे साथ बचपन से ही ये हुआ है, पैसे जमा किए तो खिलौनों की कीमत ही बढ़ गई। जो है उसकी कदर कर लो, ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। अगर तुम यूं ही राजी हो तो मैं भी कुर्बान अपनी अजीतों पे। मैं उस मंजिल का मुसाफिर हूँ जहाँ लोग लापता हो जाते हैं। किसी बाजार से जो मिल जाता अपना बचपन खरीद लाते हम। जिंदगी क्या है, तमन्नाओं का गहरा समंदर। जिन दोस्तों की आज कमी है जिंदगी में, वो अपने दरमियान थे अभी कल की बात है। हजारों बातें खुद से कर लेती हूँ अब, सबसे खुलकर बोलना छोड़ दिया मैंने। जब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो वो आपकी ज़ात पर तोहमत लगा देता है। जो पास रहकर सवार न सके वो खिलाफ होकर क्या बिगाड़ लेंगे। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, लेकिन तुम्हारा मुकद्दर तुमसे नहीं छीन सकते। लोग खुश रहने की दुआएं देंगे, फिर खुश देखकर हसद भी करेंगे। और मेरा खुदा वाकिफ है मेरी नीयत से, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ न कहूँ वही बेहतर लगता है। अचानक से एक हमदर्द मिला, फिर उसी से एक दर्द मिला। कितनी पुरअसर होती हैं वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। जो मेरा नहीं उससे मेरा दिल मोड़ दे या रब। एक गलती रोज कर रहे हैं हम, जो मिलेगा नहीं उसी पे मर रहे हैं हम। खून के रिश्तों में अगर होती मोहब्बत, यूसुफ न बिकता मिस्र के बाजारों में। जो किसी एक से मुखलिस हो वो हर एक के दीवाने नहीं होते। बहुत ही सियाह है ये रंगीन दुनिया, बिछड़ना जिनसे नामुमकिन था उनसे मिले जमाना हुआ। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, जो मेरे बिना खुश है उसे मैं क्यों परेशान करूं। मुझे अच्छा लगता है बहुत देर तक अपने रब से बातें करना। खुदा को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया को छोड़कर उससे मांगते हो। मुझे बोलना बहुत पसंद है, मगर बस उनसे जो मुझे सुनना पसंद करते हो। जो तुम्हें नहीं समझता उससे समझाना छोड़ दो। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। हम अगर सब्र न करते तो कयामत करते। मैंने जिंदगी में हर एक चीज खोई है, इसको पाने की शदीद तरीन तलब की। पसंद की चीज ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले क्या फर्क पड़ता है। यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में ज़रूर होता है। सब्र आ जाए तो फिर किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब ख़त्म हो जाता है। सबको दिलासा देने वाला इंसान यकीन मानो अक्सर अपने दुखों में अकेला रह जाता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर बैठे हैं। कभी कभी जिंदगी की हर शय उदास लगती है। इंसान हारता तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकले। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। लोग कभी नहीं बदलते, दरअसल उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर उन्हें हमसे भी
कुछ बेहतर मिल जाता है। बहुत अजियतनाक होता है किसी के पास वो देखना जो आपसे छीना गया हो। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। माफी गलती की होती है, किसी को जिंदा लाश बनाने की नहीं। काली बिल्ली से डरते हैं लोग, अफसोस अपने काले अमाल से नहीं डरते। किसी की कहानी में फजूल सा किरदार थे हम। अरे वो शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता। सच्चे दोस्त की निशानी ये है कि वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। चांद काफी नहीं है मेरे लिए, तेरे आने पे ईद आएगी। गरीब घरानों में भी रिश्ता कीजिए, बड़े सलीके से रहती हैं बेटियां गरीब की। जिंदगी में ज्यादातर लोग सबक बन के आते हैं। या खुदा अता कर कोई ऐसा वजीफा कि तल्लक हो मेरा सिर्फ तुझ से तुझ तक। सोचती हूँ एक कुरान पाक पढ़कर बशकूं उस तल्लक को जो तेरा मेरा रहा नहीं। छुपा रखा है मैंने अपना हाल अपनी माँ से, वरना माँ की बद्दुआ नस्लों को बर्बाद कर देती है। मैं एक ही यूसुफ की पाबंद हूँ, मुझे आता नहीं हर किसी की जुलेखा बनना। किसी का दिल तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लें कि बंदे की माफी बंदा ही देता है, अल्लाह नहीं। खुदा करे तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो, खुदा करे तुम्हें भी कमीज में ना मिले उसकी। खूबसूरत एहसास, कितना ही खूबसूरत एहसास है ना कि रब को अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाना पड़ता। मैंने जब भी कॉल की जवाब यही आया, आवाज कट रही है। दर्द वही होता है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। ज्यादातर लोग अपने एहसासात अपने अंदर ही रखते हैं। उनको यकीन होता है कि उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। मामला तब बिगड़ते हैं जब किसी को समझना था और आप समझाने बैठ गए। फिक्र न करें, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता। आपकी नेकी न लोगों की ज्यादती। गुजरा हुआ वाकया गुजरता ही तो नहीं है, बल्कि वो याद बनकर बार बार गुजरता है। गुफ्तगू ऐसी रखो कि दिल में उतर जाओ, ना कि दिल से। देखना अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। बस एक दफा, बस एक अल्लाह ही राजी रहे। दुनिया का मेयार तो बदलता रहता है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बना देगा। किसी ऐसे के साथ रहो जो आपके होने पर रब का शुक्र अदा करे। कभी कभी इंसान को अपने मुखलिस होकर चलने पर भी रोना आ जाता है। जरूरी होने से इजाफी होने तक का सफर तन्हाई अजियतनाक होता है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। पसंदीदा शख्स की कमी पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। सब्र करने से सब्र आ जाने तक का सफर निहायत तकलीफ दे होता है। हम हर रोज कई चीजें दफन करते हैं दिल में, जिनका किसी को नहीं बताते। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। तेरी यादें भी लाडली हैं बहुत, साथ सोती हैं साथ उठती हैं। उस शख्स को नहीं मेरी तमन्ना और मैं बेकार में उसके ख्यालों में गुम हूँ। औरत के कानून के मुताबिक अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो इस ज़मीन की बाकी सारी औरतों से तुम्हें लाजमी नफरत होनी चाहिए। आइन मुमकिन है कि हम जन्नत में भी ना मिलें। यहाँ ज़ात का मसला, वहाँ दर्जात का दुख। तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। किसी से बस इतना ही मिलो इतना वो मिलना चाहता है। बहुत मिलेंगे हमसे खूबसूरत, मगर हमसा मुखलिस किधर से लाओगे। कुछ लोग नसीब के स्याह होते हैं कि उन्हें तल्लक तो मिलता है मगर मोहब्बत नहीं। मत भागो उनके पीछे जिनको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। किसी की आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से
زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔